شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار اللہ کے ولی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کی خدمت سراپا عظمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، حضرت گناہ مجھ سے بہت ہوتے ہیں، آپ مجھے نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب گناہ کا ارادہ ہو جائے، کیا مجھے گناہ کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی روزی مت کھا۔ اس نے اس کے حضرت آپ کیسی بات فرما رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رازق وہی ہے، روزی وہی دیتا ہے، تو میں اس کی روزی اگر نہیں کھاؤں گا تو کیا کھاؤں گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو نا کتنی بری بات ہے کہ جس آقا کی روزی کھاؤ اسی کی نافرمانی بھی کیے جاؤ۔ میں دوسری بات کہ جب بھی گناہ کا ارادہ ہو جائے کہ مجھے گناہ کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ میں عرض کیا کہ حضور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام مشرق مغرب شمال جنوب دائیں بائیں اوپر نیچے جدھر جاؤ اللہ ہی کا ملک ہے، تو اللہ کے ملک سے تو باہر نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں، وہ تو ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو نا کتنی بری بات ہے کہ اللہ کے ملک میں رہو بھی اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو۔ پھر فرمایا تیسری بات کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے کہ گناہ کر ڈالنا ہے تو کر ڈالو، مگر اپنے آپ کو اتنا چھپا لو، ایسا چھپ کے گناہ کرو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہ سکے۔ اس نے حیرت سے کیا کہ حضور یہ کیوں کر ممکن ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سمیع و بصیر ہے، وہ تو دل کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ آخر ایسی کون سی جگہ ہے کہ جہاں میں گناہ کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے نہ دیکھ پائے؟ تو نہیں ہو سکے گا۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو نا پھر کتنی بری بات ہے کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمیع و بصیر تسلیم بھی کرتے ہو اور یہ بھی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور تو گناہ کیے جا رہا ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ مزید چوتھا ارشاد آپ نے فرمایا کہ جب سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ السلام تیری روح قبض کرنے کے لیے آپ پہنچے تو ان سے کہہ دینا کہ تھوڑی سی مہلت دے دو،
कि मैं तौबा कर लूं। उसने कहा कि हुजूर मेरी क्या बुकात, मेरी सुने कौन, जब मौत का वक्त मुकर्रर है तो मुझे तो एक लम्हा भी मोहलत नहीं मिल सकेगी, फौरन मेरी रूह कब्ज कर ली जाएगी। इरशाद फरमाया कि जब तुम खुद जानते हो कि तुम बेख्तियार हो, तुम तौबा की मोहलत हासिल नहीं कर सकते हो, तो वक्त जो तुम्हारे पास है उसको गनीमत जानते हुए मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ आवरी से पहले पहले तौबा क्यों नहीं कर लेते। नंबर 5 है गुनाह करने वाले, जब तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाए और तुम्हारे पास मुनकर नकीर कब्र के फरिश्ते जो सवाल करेंगे वो तशरीफ ले आए, तो मुनकर नकीर को कब्र में से हटा देना। तो उसने अर्ज किया कि हुजूर ये क्या फरमा रहे, कहाँ मुनकर नकीर और कहाँ मेरे ऐसा कमजोर और नातवान बंदा, मैं मुनकर नकीर को कैसे हटा सकूंगा, मुझे में इसकी ताकत कहाँ। तो आपने इरशाद फरमाया कि जब तुम मुनकर नकीर को हटा नहीं सकते हो तो फिर उनके सवालात के जवाबात देने की तैयारी अभी से शुरू कर दो। नंबर 6, जब क़ियामत के रोज गुनाहगारों और मुजरिमों को हुक्म दिया जाएगा कि इनको दोज़ख में ले जाओ, उस वक्त अकड़ के खड़े हो जाना कि मैं नहीं जाता। उसने अर्ज किया मेरी वहां कौन सुनेगा, मुझे तो वह घसीट कर दोज़ख में डाल दिया जाएगा। तो आपने इरशाद फरमाया कि भाई जब तुम्हारा ये हाल है कि तुम उसकी रोजी खाने से भी बाज नहीं आ सकते, उसके मुल्क से बाहर भी नहीं निकल सकते, उससे नजर भी नहीं बचा सकते, मलकुल मौत से तौबा की मोहलत भी नहीं मांग सकते, मुनकर नकीर से पीछा भी नहीं छुड़ा सकते, और जहन्नम की अजाब का हुक्म अगर हो जाए तो उसको टाल नहीं सकते, तो फिर जरूरत क्यों पेश आ रही है तुम्हें गुनाह करने की। गुनाहों को ही छोड़ दो ताकि जान छूट जाए। तो उस शख्स पर अल्लाह के इस वली सैयदना इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह की आरिफाना बातों का बड़ा असर हुआ और सारो कितार और रोने लगा, यहाँ तक कि उसके दिल की सियाही दूर हो गई और उसी वक्त उसने अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा कर ली और मरते दम तक तौबा पर कायम रहा। अभी जो कुछ मैंने अर्ज किया, अब इनको अगर हम रस्मी तौर पे सुने और रूटीन वाइज समझो आए और फिर वो वाज सुना, बड़ा मजा आया या नहीं मजा आया और मतलब उठकर चल दिए, इन बातों को दिल में उतारने की कोशिश कीजिए। अगरचे शैतान इस वक्त भरपूर तरीके पर इस कोशिश में लगा हुआ है कि उसको थपकी देकर झोंका लगा दो, रात काफी हो चुकी, उसको पेशाब लगवा दो, अगले को कान पकड़ के मुंह में भेज दो ताकि वो आगे जगह तलाश करता रहे, ना वो सुने और ये इधर उधर देखे और बात ना सुन सके। उसके हाथ चटाई पर ले जाओ और चटाई के तिनके ही नोचता रहे, समझे, उसको इधर पहुंचा दो, है ना, कि वो अपने ख्यालात में गुम हो जाए। उसको इधर जरा दिखाओ कि ये मरकज बना हुआ कैसा, उसकी छतों को घूमता रहे, सब्ज बत्तियों को ताकता रहे, अंकों पर गौर करता रहे कि ये तो चल नहीं रहे, नहीं मौसम भी बदनी है, यानी इसको मतलब खेल कूद में लगा दो ताकि ये ऐसी बातें सुन ही ना सके जिससे मतलब गुनाहों को छोड़ बैठे और जन्नत में चला जाए। सैयदना इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने 6 मदनी फूल बड़े प्यारे प्यारे पेश किए, 6 इबरत के मोती आपने बड़े बेहतरीन अता फरमाए। पहली बात आपने इरशाद ये फरमाई उस शख्स के गुनाह ठीक है करना है तो करो, मगर इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला का रिस्क खाना छोड़ दो। तो उसने यही अर्ज किया कि हुजूर ये कैसे मुमकिन है कि मैं उसका रिस्क खाना छोड़ दूं, वही तो रज़्ज़ाक़ है, वही तो राज़िक़ है, देता वही है रोजी। तो आपने चाहता ना कि जब उसकी रोजी खाते हो और फिर उसकी नाफरमानी करते हो, ये कितनी अजीब सी बात है। अब हम इसको दुनियावी मिसाल इसकी सोचें, क्योंकि हम अल्लाह की रोजी खाते हैं और फिर भी उसकी नाफरमानी कर ही रहे हैं। अब अपने तौर पर हम सोचें कि हम अगर किसी को कुछ खिलाएं, अगरचे वो अल्लाह का दिया हुआ है, तो समझने की कोशिश करें, अगरचे वो अल्लाह का दिया हुआ है, अगर उसी में से हम किसी को खिलाएं तो हम उससे कितना सख्त सलूक करते हैं। जैसे मसलन हमारी दुकान है, दुकान पर कोई हमारे काम करता है तो हमारी ये मुकम्मल तौर पर कोशिश होती है कि उससे हम पूरी पूरी ड्यूटी लें। एक इतना देर से आया, 1500 रुपए तनख्वाह देता हूँ, 1500, और ये 10 बजे चला आ रहा है, जबकि मतलब 8:30 बजे तुझे आना चाहिए, 1.5 घंटा तूने लेट किया। अगर आइंदा कभी ताखिर कर दी तो पूरी दिहाड़ी काट लूं और 2 गालियां भी उसको दे दी। अगर ज्यादा कमजोर है तो थप्पड़ भी रख दिया उसको, गरीब है, बिल्कुल मिस्कीन है, पावरफुल नहीं है। इन्हें बात घटिया किस्म के कामकाज जो होते हैं, ज्यादातर घटिया किस्म के कामकाज होते हैं हमारे, उसमें सेट होते 2-2 टुकड़े गालियां निकालते हैं, नौकरों को, लड़के बाले बेचारे काम करते होते, गरीबों के मारते भी, तो ये ड्यूटी पूरी लेते हैं। नहीं, ड्यूटी से ज्यादा काम लेते हैं। जुम्मे की छुट्टी होती है लेकिन जुम्मे को भी बुलाते रहते, रात को भी काम लेते हैं। छुट्टी का ऑफिशियली टाइम पहले 6 बजे,
8-9 बजे तक काम लेते हैं। यानी दुनियावी तौर पर आप देखिए कि बंदा अगर किसी को अपने पास नौकरी रखता है और उसको तनख्वाह देता है, कुछ देता है, तो पूरा पूरा काम लेता है, बल्कि ज्यादा काम लेता है। ये कितनी बेवफाई की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला की हम रोजी खाएं और फिर उसकी ड्यूटी पूरी ना दें। उसने हमारे जिम्मे 5 नमाजों की ड्यूटी लगाई, वो ड्यूटी भी ना दे। रमजान में रोजा रखने की ड्यूटी लगाई, वो भी ना दे। उसने माल दिया और फरमा दिया कि जब साहिबे हिसाब हो जाओ इन इन शराइत के साथ, तो मेरे ही दिए में से सिर्फ 40वां मेरी राह में दे दिया, 100 पर 2.5 रुपए ही दे दिया, और फुला 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 काम मत करो कि ये मतलब मुझे पसंद नहीं है, मेरी नाफरमानी है। जरा बड़े गुनाह किए जा रहे हैं। कितनी हैरत की बात है कि उसी की रोजी खा रहे हैं और उसी की नाफरमानी किए जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी ये इरशाद फरमाई कि जब गुनाह करना हो तो उसके मुल्क से बाहर चले जाओ। ये जाहिर मुमकिन नहीं है। इसको यूं समझिए कि हम अगर किसी के घर मेहमान हो जाए तो अखलाकी तौर पर मुरुव्वत के हिसाब से भी हम उसके घर का ख्याल रखेंगे, उसके घर में किसी किस्म का नुकसान नहीं होने देंगे। अगर कोई हमसे नुकसान उसके घर का हो भी गया तो ज़मीर मलामत करेगा कि यार बेचारे का इतना एहसान है कि हमको मतलब इसने मेहमान ठहराया, तो रखा, और हमसे ये नुकसान हो गया, उसका गिलास हमने तोड़ दिया, इसके कपड़े हमने गंदे कर दिए। हमको एहसास होता है यार जिसके घर में रहो उसी को नुकसान पहुंचाओ, नहीं नहीं। तो अखलाकी तौर पर ये बहुत मायूब समझा जाता है। तो अब यहाँ और फरमाए कि खालिक व मालिक के मुल्क में रहे और फिर उसी की नाफरमानी करें, कितना मतलब अजीब सा फैल है और मुरुव्वत के भी कितना खिलाफ है। नंबर 3 कि ऐसी जगह जाकर गुनाह करो जहाँ अल्लाह तबारक व तआला देख न सके। सारे ऐसी भी कोई जगह नहीं, अल्लाह ने हमें पैदा किया और वो हर वक्त हर शय को देख रहा है। एक लम्हे के लिए भी कोई शय उससे पोशीदा हो ही नहीं सकती। हर वक्त हर शय को वो मुलादा फरमा रहा है। तो काश ये एहसास हमारे अंदर जम जाए गुनाह करते वक्त कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है। बगदाद मोहल्ला में एक बदमुआश ने एक औरत को पकड़ लिया और वो छुरी निकाल ली। तो लोग दूर दूर से तमाशा देख रहे थे, किसी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि वो उस औरत को उस बदमुआश के चुंगल से आजाद कराए। कि इतने में एक बुजुर्ग सूरत शख्स वहां से गुजरे और फौरन उस बदमाश की तरफ पहुंच गए और उस बदमाश के कान में कुछ कहा। नतीजतन उस बदमाश पर एकदम लर्जा तारी हो गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका खंजर हाथ से छूट गया और वो औरत जो थी वो भाग निकली। लोग सब हैरान हुए, ये आनन फनन क्या हो गया। जब उस शख्स को होश आया तो लोगों ने पूछा कि आखिर तुमको ये क्या हो गया, अचानक तुम बेहोश हो गए। उसने बोला कि पहले ये बताओ कि ये शख्स कौन था जिसने मुझे कान में कहा। तो किसी ने मतलब बताया कि ये तो अपने दौर के जमाने के वली हज़रत बिशर आफी थे रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छा ये थे, ज़बान में असर इनकी। इन्होंने मेरे कान में कहा कि तेरे इस फेल को खुदा देख रहा है और बस मुझ पर बिजली गिरी। और मैं एकदम खौफे खुदा से कांप गया। मुझे एकदम एहसास पैदा हुआ कि मैं ऐसा बेशर्म और बेगैरत हूँ कि मेरा रब मुझे देख रहा है और मैं बेहयाई का काम कर रहा हूँ, एक औरत के साथ इस तरह जुल्म करने लगा। बस मुझे इस एहसास ने तड़पा कर गिरा दिया और मैं बेहोश हूँ। हाय, अब मैं क्या करूं कि मेरे गुनाह को मेरे रब ने देख लिया और अब इस अल्लाह के वली के सामने मैं कैसे पेश हूँ कि जिसने मुझे इस गुनाह को करते देख लिया। उसको बुखार चढ़ गया और गालिबन हफ्ते के अंदर उसने दम तोड़ दिया उस शख्स ने। वाकई समझने की बात है कि अगर कोई एहसास पकड़ ले, अपने दिल पर ये बात ले ले गुनाह करते वक्त कि मैं ये गुनाह जो कर रहा हूँ मुझे मेरा पालने वाला देख रहा है, मेरा परवरदिगार मुझे मुलाजा फरमा रहा है। झूठ बोलते वक्त फौरन एहसास हो जाए कि मैं झूठ बोलकर इसको तो धोखा दे रहा हूँ, ये तो मुझे सच समझ रहा है, मैं सच्चा हूँ, लेकिन झूठ बोल रहा हूँ, बंदे को तो पता होता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये एहसास पैदा हो जाए तो हो सकता है वो झूठ से बच जाए। गाली निकालते वक्त एहसास पैदा हो जाए कि मैं ये गाली निकाल रहा हूँ, मुझे रब देख भी रहा है और सुन भी रहा। ताकि सुनते हुए गाली, अगर उसको एहसास हो जाए वो गाली से बात आ जाए। मैं बदनिगाही कर रहा हूँ, उसको नहीं पता कि मैं बदनिगाही कर रहा हूँ, जिसके साथ बदनिगाही कर रहा हूँ उसको नहीं पता, लोगों को भी क्या पता, लेकिन रब तो मेरे दिल के हालात को जानता है। ये मैं कैसा बेगैरत हूँ, ये मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और मैं ये बेहयाई का काम कर रहा हूँ, बेशर्मी का काम कर रहा हूँ। तो देख रहा है और कल अगर उसने क़यामत के रोज पूछा तो मेरे पास क्या जवाब और मैं किस तरह अपने आप को उसके कहरो गजब से बचा सकूंगा। ये पता होता है कि वो देख रहा है और मैं ये गुनाह कर रहा हूँ। इस बात को इस तरह समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग जो है ना नफ्सियाती असर ज्यादा कबूल करते हैं और चूंकि अल्लाह ताला हमें नजर नहीं आता तो हम उससे मतलब अपने अंदर डर कम पाते, वरना बज़ाहिर लोगों से बड़ा हमको डर लगता है। मतलब
सिगरेट मजे से पी रहे और हमारी मस्जिद के इमाम साहब सामने से गुजरते हैं तो फौरन सिगरेट छुपा लेते हैं। किसी पीर साहब के पास जाते हैं, वो रुमाल निकाला या टोपी निकाली सर पे ओढ़ लेते, आवाज ऊंची नहीं निकलती पीर साहब के आगे, और फौरन हाथ जोड़ के कहते हैं बात बात करके हुजूर आपके सामने में कैसे झूठ बोलूं। यानी ये भी एक बड़ा अजीब बात है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के देखते झूठ बोलना गवारा है, अल्लाह के सुनते गाली देना गवारा है, अल्लाह के देखते जुल्म करना गवारा है, बेहयाई करना गवारा है, हराम रोजी कमाना गवारा है, रिश्वत सूद का लेन देन करना गवारा है, माँ बाप को सताना गवारा है। लेकिन बंदे से इतना मतलब असर है हमारे जहन पर कि उसके सामने हमारी आवाज नहीं निकलती। अगर बंदा कोई रोबदार है या अपना पीर है तो हम उससे इतना डरते हैं और उसके सामने मतलब आवाज बुलंद नहीं करते और खुशी और खुजू रहता है। अरे काश अल्लाह तबारक व तआला की भी इतनी हैबत हम पर कायम हो जाए कि हर वक्त हम पर खुशी और खुजू तारी रहे, हर वक्त उसका खौफ गालिब रहे। और जिस तरह पीर साहब के सामने हम नंगे सर जाना पसंद नहीं करते, पीर साहब के सामने मुबाह काम भी हम छोड़ देते हैं, कम से कम काश अल्लाह ताला चूंकि देख रहा है हम गुनाह छोड़ना सीख जाए, बेहयाई के काम छोड़ना सीख जाए। काश। नंबर 4, नए गुनाह करने वाले जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने के लिए आए तो उनसे कह दो कि थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं तौबा कर लूं। जाहिर है कि वो मोहलत तो देंगे नहीं, तो आपने फरमाया कि फिर अभी से तौबा क्यों नहीं कर लेते? जब पता है वो मोहलत नहीं देंगे तो आखिर किस बिरते पर, आखिर किस उम्मीद पर गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हो और तौबा की तरफ नहीं आते? तो तौबा का माना भी सुन ले। हम लोग जो तौबा करते हैं वो तो ये कि मुस्कुराहट भी लबों पर है, कभी हंसी के फव्वारे भी उबल रहे हैं और गाल पर चपत मार रहे हैं, तौबा तौबा खीखी भी कर रहे हैं। नहीं, ये तौबा नहीं है बाबा, ये तो एक रस्म तौबा यूं करते हैं लोग, गाल में हाथ मारते हैं, तो रस्म है, ये तौबा नहीं है बाबा। हदीस शरीफ में फरमाया अन्नदामो तौबतुन, नदामत तौबा है, शर्मिंदगी तौबा है। गुनाह करे, अगर गुनाह किया है तो उसको गुनाह समझा और लर्जा, शर्म आई कि वो ये मैंने क्या कर दिया, अल्लाह से शर्माया, तो ये शर्माना तौबा। आप किसी को थप्पड़ मार दो कस के और उसको हंस हंस के सॉरी सॉरी करते रहो तो वो थोड़ी नदामत। अगर आपके चेहरे पर आई, हाथ आपने बांधे, पैर उसके पकड़े, आंखों से आंसू टपक पड़े कि भाई गुस्से में चपत तो मार दिए, अब जिस तरह चाहो तुम बदला ले लो, मैं हाजिर हूं, तो फिर उसका दिल पिघलेगा, है ना। अब चपत मार दी कस के उसको और फिर वो हंसते हुए सॉरी सॉरी कर रहे हो तो ये थोड़ी मानेगा। अगर वो आपके रौब की वजह से कोई बात नहीं कह भी गया तो कभी भी उसका दिल आपसे मुतमईन नहीं हो सकता। तो गुनाह से तौबा करने के भी यही माना है कि शर्मिंदगी हो और आइंदा गुनाह ना करने का अज़्म मुसम्मम भी हो कि अब ये गुनाह नहीं करूंगा, इसको तौबा कहते हैं। एक तो ये कि गुनाह मैंने किया क्यों, इसकी शर्मिंदगी, और दूसरी बात कि अब ये गुनाह मैं कभी भी नहीं करूंगा, इसका दिल में अज़्म हो। जबान पर होना काफी नहीं, दिल में अज़्म हो कि मैं अब ये गुनाह नहीं करूंगा। अब ये कि बिला नागा शेव बनाता है क्योंकि हराम फेल है, तो चपत भी मारता चला जाता है, तौबा करता चला जाता है, तो ये भी नियत है कल भी दाढ़ी मुंडा होगा, हराम फेल करूंगा, यहूदियों जैसी सूरतें तो बनाऊंगा, इस गुनाह से ये तौबा तो नहीं। तौबा तो इस सूरत में है जो वो आज तक यहूदियों जैसी सूरत बनाई। पहली बार हदीस शरीफ सुन लीजिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है कि मूंछें छोटी करो, दाढ़ियों को मुआफ रखो, यानी बढ़ने दो, और यहूदियों की सी सूरत मत बनो। तो जोश आ गया, दिल बेकरार हो गया, नहीं, अब ऐसी भूल नहीं करूंगा, ये मुआफ कर। और दिल बिल्कुल 17 आने गवाही दे रहा है कि अब तो मेरी दाढ़ी शुरू हो गई, तो ये कहलाएगी तौबा, ये कहलाएगी तौबा। इसी तरह दूसरे गुनाहों पर मतलब है कि इसको कियास करें कि गुनाह से तौबा इसी सूरत में होती है कि गुनाह पर नादिम हुआ, शर्मिंदा हुआ और आइंदा गुनाह ना करने का अज़्म दिल में हो चुका कि अब ये गुनाह मैंने नहीं करना, नहीं करूंगा, तो इसको कहते हैं तौबा। अल्लाह ताला हमें ऐसी तौबतुन नसूह, है ना, बाकी रहने वाली तौबा नसीब। तो ज़ाहिर नसीब तौबा की सच्ची तौफीक ही मिलती। नमाज नहीं पढ़ते, अब इसकी मैंने तौबा करनी है, दिल कांपा, या अल्लाह आज तक नमाजें नहीं पढ़ी, तो दिल में है कि अब नमाज कोई छोड़नी नहीं है मैंने, तो इसकी सूरत ये है कि अगर सच्ची तौबा कर ली तो जितनी नमाजें कज़ा हो चुकी है वो माफ तो नहीं होंगी, नमाजें तो माफ नहीं, तो कर्जा है, पढ़नी है। वरना अगर किसी ने नमाज कज़ा की और तौबा नहीं की, तो बाद नमाजी है, बिला नागा फजर कज़ा करते, असर कज़ा कर देते, 2-3 नमाजें कज़ा कर देते, फुर्सत मिली तो पढ़ लेते हैं। इस कज़ा को ये बिल्कुल ऐब नहीं समझते, आखिर को ऐब नहीं समझते। जो नमाज नहीं पढ़ते वो तो नहीं पढ़ते, जो पढ़ते हैं उनको भी ये शुऊर नहीं है नमाज कज़ा हो गई, लाल बत्ती जल गई, मस्जिदों में जलती है हमारे तुलुए आफ्ताब के वक्त, कोई अफसोस नहीं होता, कोई हसरत नहीं होती,
मजे से बैठे हुए, बत्ती बुझी तो समझेगा पढ़ लिया, लेकिन वो तो कज़ा हो चुकी नमाज। तो अब अगर नमाज कज़ा हो गई, तौबा की, रोया धोया, या अल्लाह माफ कर दे मेरी भूल हो गई, या अल्लाह मेरी बदबख्ती गालिब आई, मैंने भूल कर ली, मेरी नमाज कज़ा हो गई, कारोबार में ऐसा मशगूल हो गया, शैतान ने मुझे बहका दिया तो मैं नमाज कज़ा कर बैठा, या अल्लाह मुझे माफ है ना, तौबा की। तो दिल में ये अहद भी है कि आज तो कज़ा हो गई, आइंदा नहीं होने दूंगा, आइंदा नहीं करना मैंने कज़ा। तो अब इस तौबा की बरकत से ये जो अजाब है वो इंशाअल्लाह माफ हो जाएगा। मगर नमाज तो पढ़नी है, माफ नहीं होगी। इसको यूं समझिए कि आपने किसी को वादा कर दिया कि कल मैं आपका कर्जा अदा कर दूंगा, आप कल शाम को मेरे से ले लें, और शाम को आप बोलोगे, अब दूसरे दिन वो शाम को आया, ज़ाहिर वो आपसे नाराज है और ज़ाहिर वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन वो आपसे है नाराज कि इसने कल मेरे को मतलब यानी कि कल बुलाया था और दिया नहीं, वादा खिलाफी की, मुझे परेशान किया, धक्का खिलाया, जैसा कि आमतौर पर व्यापारी ये करते हैं। तो अब इसकी तलाफी भी यूं ही मुमकिन है कि उससे जो उसका कर्जा था वो तो देना ही देना है, लेकिन जो इसने 24 घंटे लेट किए इसकी माफी मांगे, उससे माजरत करे, चाहे सॉरी करे, इसी तरह भी तो उसको खुश करे कि यार मेरी भूल हो गई, मुझे माफ कर दे, मैं इधर चला गया उधर चला गया, मैंने गलती कर दी। अब अगर दिल से गलती का इतराफ है तो अल्लाह के नजदीक भी इंशाल्लाह माफी मिलेगी, वरना कम से कम बंदे के यहाँ अगर आप आजीजी के अंदाज में माफी मांगेंगे तो बंदा मुतमईन होकर माफ कर देगा, वरना पैसे लेकर वो चला तो जाएगा लेकिन वो आपसे मुतमईन नहीं होगा कि आपने एक दिन उसको परेशान किया। अब माफी मांगने से वो अपना कर्जा माफ नहीं करेगा, कर्जा तो वो ले गया, लेकिन वो जो आपने ताखीर की उसकी माफी आपको मिल जाएगी, उसका दिल साफ हो जाएगा, ये चांस है। अगर वो तो एक दिन की मैंने मिसाल दी, यहाँ तो मतलब ये कि आपको बताइए कि जब कर्जा लेना है तो जिससे कर्जा लेना बंदा करता है कि मुझे कर्जा दे दो, और जब उसने दे दिया, बेचारे ने एहसान कर दिया, कर्जा लेके बताया हमसे, उल्टा हिसाब है। हालांकि होना यही चाहिए कि जिसने हमें कर्जा दिया हम खुद उसके पास जाकर उसको कर्जा उसका पेश करें, शुक्रिया अदा, ऐसा नहीं, उल्टा हिसाब। ज़िमनन बात निकली तो ये अर्ज भी कर दूं, ये बहुत सख्त मतलब यानी कि मामला है कर्जे का, कि अगर हमने किसी का कर्जा लिया और कर्जा अदा करने की ताकत है, अदा करने की ताकत है, रकम हमारे पास नहीं है कर्जा अदा करने, देखिए ऐसा कोई सामान है, असबाब है कि अगर वो बेच दे तो कर्जा अदा हो सकता है, तो अब असबाब के जरिए भी कर्जा अदा कर सकते हैं, फिर भी हम अदा नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आजकल लोग नहीं करते। तो याद रखिए कि एक एक लम्हा, चाहे जाग रहे हो चाहे सो रहे हो, बेशक नमाज पढ़ रहे हो, एक एक लम्हे का गुनाह लिखा जाता रहेगा, गुनाहों का मीटर मुसलसल चलता रहे। सआदत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने ये रिवायतें नकली, लेकिन आज किसी को भी एहसास नहीं, इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा हो कि जिसको एहसास हो कि कर्जा फौरन से पेशतर चुका दे, बल्कि मतलब यह है कि कर्जों पर लोग अपना कैपिटल बना लेते, इससे कर्जा लिया, उसका माल फंसाया, इसका माल फंसाया, उसका माल फंसाया, अपना कैपिटल बना लिया, कारोबार चमका दिया, और अब हर एक धक्के खा रहा है अपने पीछे और घर के फेरे लगा रहा है, क्योंकि हम पावरफुल है बातों में, तो चिकनी चुपड़ी बातें करके या तो घुमा देते हैं, या बच्चे जवान है या दोस्त वगैरह ऐसे या पुलिस में सोर्स है, उसको कह देते कि मियाँ वसूल करके दिखा दे, वाकई वो कमजोर है, वसूल तो नहीं कर सकता और नहीं करता, वसूल नहीं करता, कर्जे की वजह से अपना तो कैपिटल बन गया, लेकिन आप जानते हो कि इसका वबाल क्या है। अभी तो चल गई आपकी गाड़ी, अभी तो पुलिस ने बचा लिया, या खुद अपनी ताकत के बल पर या बदमाशी के बल पर या अपने बच्चों की ताकत के बल पर या असलहे के जोर पर दादागिरी, पेदागिरी, शोदागिरी सब चल गई, लेकिन याद रखिए कि मरने के बाद कुछ नहीं चलेगा, अल्लाह की बारगाह में जब पेश होंगे नहीं चलेगा। मेरे आका नेमत इमाम आले सुन्नत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत परवाना है शमए रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान फतावा रज़विया शरीफ में नकल करते हैं कि जो दुनिया में किसी के 3 पैसे कर्जा दवा है, 3 पैसे, उसको 700 बार जमाअत नमाजें देनी पड़ जाएंगी। आपको और मजे की बात बताऊं, ये मेरे आका इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने समझाई मलफूजा शरीफ कि किसी को 100 रुपया हमने कर्जा दिया और उसने हमसे कह दिया कि भाई आप 2 तारीख को ले आओ, मैं 2 तारीख को आपके 100 रुपया अदा कर दूंगा। अब वो 2 तारीख को नहीं देता, 100 रुपया अदा नहीं करता, तो रोजाना कितनी वो ताखीर करेगा, रोजाना 100 रुपया खैरात करने का अपने को सवाब मिलता रहेगा। अब अगर हजारों रुपए किसी का कर्जा फंसा हुआ है और अगला वादे पर तरखा रहा है कि परसों ले जाना, तरसों ले जाना, नरसों ले जाना, पहली तारीख को ले जाना, नए साल को ले जाना, आपका नुकसान क्या है यार? तो रोज इतनी खैरात करने का सवाब आप तो लूट रहे हो। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं तो गरीब हूँ, मैं रोज खैरात तो कर नहीं सकता। अब आज देखिए तो फरमाते हैं कि
میں روز خیرات تو نہیں کر سکتا، البتہ لوگوں پر میرے قرضے ضرور آتے ہیں، لوگوں سے میں قرضے مانگ رہا ہوں اور یوں مجھے روز خیرات کا ثواب ملتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک مزے کی بات آپ کو میں نے عرض کر دی کہ اگر بالفرض آپ کے پیسے پھنسے ہوئے آپ رنجیدہ نہ، آپ کا نقصان ہے۔ تو بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ سیدنا ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے آئے تو پھر توبہ کی مہلت ان سے مانگ لینا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ کرنے والے سے یہ فرمایا، اس نے کہا کہ وہ مہلت نہیں دیں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تو جانتا ہے کہ مہلت نہیں دیں گے تو توبہ میں آخر اتنی تاخیر کیوں کر رہا ہے، فوراً سے پیشتر توبہ کر ڈال، ابھی توبہ کر۔ تو اس لیے مطلب ہر شخص کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے، اور میں نے یہ عرض کیا کہ توبہ یہی ہے کہ گناہ پر نادم ہو، گناہ پر نادم ہو اور آئندہ یہ گناہ نہیں کرے گا، اس کا یہ عہد ہو، ورنہ مطلب بندہ پھنس جائے گا اور مرنے کے بعد بہت زیادہ پچھتائے گا، پھر مہلت نہیں ملے گی۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب عز و جل تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ یا اللہ تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ دیتا، جب بوڑھے ہو جاتے ریٹائر ہو جاتے ہیں تو جب ہو جاتا یہ ہماری جاگیر جو ہے وہ ہم مطلب اللہ کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں مسجد بن جائے ہمیں ثواب ملتا، ہمارا پلاٹ جو ہے وہ ہم دینا چاہتے ہیں تو ہمارا انتقال ہو جائے تو پھر آپ اس کو لے لیں مسجد بنا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اپنے کو ضرورت ہو، نفس غالب ہو اور اس کے باوجود اللہ کی راہ میں دے دے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے صحیح بھائیوں، اب مہلت مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ تو نے مہلت کیوں نہیں دی کہ میں تیری راہ میں خرچ کرتا اور میں نیکوں میں ہوتا، یا اللہ تو مجھے مہلت دیتا تو میں نمازی بن ہی جاتا۔ میں ڈرتا تھا کہ لوگ ملا ملا کہیں گے، لیکن یہ کیا پتا تھا اچانک میری موت آ جائے گی، میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اچانک گردن توڑ بخار پکڑ لے گا مجھے، مر جاؤں، ورنہ میں لوگوں کے کہنے پر نہ جاتا، داڑھی بڑا ہی لیتا، بچوں کے چکر میں نہ پڑتا، بیوی کے چکر میں نہ پڑتا، بے طوائفوں کا ناچ دیکھتا رہا، VCR پر فلمیں مزے لے لے کر دیکھتا رہا، گانے بازے سنتا رہا، یا اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا تو میں کچھ سیٹنگ کر لیتا۔ لوگ بولتے نا دعا کرو اللہ نے حج نصیب کر دیا، بس داڑھی رکھ کے آئیں گے وہاں سے۔ اول تو تجھے کیا پتا کہ تم نے لبیک کہی نہیں کہی ابراہیم علیہ السلام کی صدا پر، یہ بھی تو نہیں پتا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی صدا کیا ہوتی ہے اور لبیک کیا ہوتی ہے۔ تو تیرے مقدر میں حج ہے یا نہیں ہے تجھے کیا پتا، اور جب تک حج کو نہیں جائے گا اتنے عرصے تک یہ حرام فیل کرتا رہے گا، داڑھی چھیلتا رہے گا، اس کا کیا گناہ جاریہ، روز داڑھی کاٹتا رہے گا، گناہ کرتا رہے گا، اس کا تو جواب دو۔ یہ حماقت نہیں ہے تو کیا ہے، نہ کرنا کوئی عقل مندی تو نہیں ہے نا۔ تو بہرحال حج کا انتظار نہ کیا جائے اور اللہ کی مرضی پر ابھی سے سر تسلیم ختم کر دیا جائے، اور رمضان سے نماز شروع کریں گے۔ رمضان نصیب ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، یعنی رمضان تو آ گیا، عام دنوں میں لوگ کہتے ہیں بعض اوقات شعبان میں رجب میں پوچھو، بس رمضان سے نیت ہے روزے پورے رکھیں گے نمازیں بن جائیں گے، بس یہ نیت ہے۔ یار اس وقت تک گناہ کرتے رہنا یہ کیا تک ہے، کیا تک ہے کہ اتنے سارے اس وقت تک جنہیں نمازیں آپ چھوڑتے رہو گے ادا کرتے رہو، تک تو نہیں ہے۔ اور رمضان سے پہلے مر بھی سکتا ہے، اور یہ تو عام لوگ بولتے ہیں کہ بھائی بس جان چھڑانے کے لیے بولتے ہیں کہ جمعے سے نماز ہم شروع کریں، جمعے سے نماز شروع کریں۔ اور ایسے کیس تو میں نے خود دیکھے، ایک بندے کا جنازہ تو میں نے خود پڑھایا کہ ہمارے صحیح بھائیوں کو بولا تھا کہ بس اس کو سمجھایا تو ہاں جمعے سے نماز شروع کر دوں گا، اور بدھ کو منگل کو رات میں اس کا غالباً ہارٹ فیل ہو گیا، بدھ کو صبح میں نے جنازہ اس کا پڑھایا تھا، صبح پڑھایا تھا 10-11 بجے تک، جمعہ آیا نہیں جو نماز شروع کرتا۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ نیکی میں بولتے ہیں نا، نیکی میں دیر کیا کرنی تھی، جب ان کا مطلب پھنستا ہے نا بندے کا، یار نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، نیکی میں جلدی کرنی چاہیے۔ اب پتہ نہیں وہ نیکی ہو بھی یا نہیں ہو، لیکن بولتے ہیں نیکی میں جلدی کرنی چاہیے۔ عام طور پہ لوگ بولتے ہیں
اور جس نیکی میں نفس مطلب یعنی گڑبڑ کرتا ہے تو وہ رمضان پر ڈال دیں گے، جمعے پر یا حج پر ڈال دیتے، اور جس میں اپنا مفاد ہوتا ہے تو فوراً کرنی چاہیے، ہے نا۔ اب مثلاً آپ جاب لیس ہو، نوکری پر نہ ہو، اور اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ ایسا کریں کہ ہم آپ کو نیا سال شروع ہوگا نا، سروس تو ہے ابھی تھوڑا گھومے پھرے، مطلب نیا سال ہوگا ہم آپ کو سروس پر لگا دیں گے، آپ چلائیں گے کہ یار کب تک بھوکے مارو گے یار، جلدی لگاؤ، تو کل کا ہوتا آج ہو جائے، ہے نا؟ آج کی بھی آدھی دیہاڑی نہ جائے، یار ابھی سے چلتے ہیں یار، دوپہر سے آدھی دیہاڑی سے یار، مطلب بچے بھوکے مر، جلدی نوکری مل۔ تو سال بھر کیا، مہینہ کیا، ایک دن بھی بندہ انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنا مفاد ہے، اور داڑھی رکھنی ہے، نماز شروع کرنی ہے تو وہ رمضان آنا چاہیے، تو حج آنا چاہیے، تو مدینے جانا چاہیے، تو اس طرح مطلب بندے بہانے کرتے ہیں، اور اس میں پھر عجیب عجیب ڈال مڈل کرتے ہیں، یار بس وہ دو جوان بیٹیاں قرضہ ذرا سر پر ہے، بیٹیوں کا فرض ذرا اتر گیا تو پھر میں داڑھی رکھ لوں گا اور آپ کے اجتماع میں بھی آؤں گا۔ دنیا کی دولت کی تلاش کے لیے پہنچنے میں کوئی کسی کو مطلب بات نہیں، لیکن فیضان مدینہ میں آنے کی دعوت دو تو وہ ہزار بہانے تراشتا ہے، کسی کی ماں بیمار ہو جاتی ہے، کسی کا باپ بیمار ہو جاتا ہے، اجتماع کی دعوت دو، بولتے والد صاحب بیمار ہیں، دھندے پر بھی نہیں جا سکتے ہوں گے، دن بھر والد نہیں، وہ تو نوکری پر آپ جاتے ہیں، شادی بیاہ موت میت اس پر بھی جانا ہی پڑتا ہے، تم آؤ اللہ کرے گا تو یہاں آؤ گے، دعا کرو گے تمہارے والد صاحب انشاءاللہ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد میں نے ابھی آپ کو سنایا کہ بندہ جب موت آ جائے گی تو پھر پچھتائے گا، روئے گا، چلائے گا کہ یا اللہ مجھے مہلت کیوں نہیں دی کہ میں تیری راہ میں خرچ کرتا اور میں دیکھوں میں، وہ مہلت نہیں ملے گی۔ قرآن شریف میں ارشاد فرمایا مزید آگے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور ہرگز اللہ عز و جل کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ عز و جل تو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ مہلت ملتی تو یہ بندہ اب 60 سال کی عمر ہو گئی، 70 سال کی عمر ہو گئی، اب بھی مطلب نمازیں اس سے پڑھی نہیں جاتی، اب بھی مطلب یہ فلمیں دیکھتا ہے، اب بھی جھوٹ بول کے کاروبار، اب بھی سود پر گزارا کرتا ہے، اب بھی رشوتیں لیتا ہے، تو اگر 70 کے بجائے اس کو 80 سال بھی دیا تو یہ کھاٹ میں آ جائے گا، کھاٹ میں رہ کر کیا اس نے کرنا۔ تمہارا اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ دن بھر دندناتے پھرتے، راتوں کو بھی جھمیلوں میں اور میلوں میں جاتے، اجتماع کا کہو فیضان مدینہ میں آنے کا تو بولتے باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے۔ تو اب ہم لوگوں کو بھی اللہ کے کرم سے سمجھ آنے لگی ہے کہ یہ بیچارے مجبور ہیں، شیطان ان کو مطلب آنے نہیں دیتا، ان اجتماعات میں اگر آئے گا تو یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ شیطان اچھی طرح جانتا ہے، یار یہ پکا نمازی بن جائے گا، چلو اب کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہے، فجر میں تو میں سلا دیتا ہوں اس کو، فجر میں بھی آئے گا، چلو فجر میں اٹھ بھی جاتا ہے، لیکن نماز جیسی تیسی غلط سلط پڑھتا ہے تو مجھے پتا شیطان تو جانتا ہے، تو اب ان لوگوں میں چلا جائے گا تو نماز اچھی طرح پڑھنا سیکھ جائے گا۔ اس کا باپ مر گیا تھا تو جنازے کی دعا بھی اس کو نہیں آتی تھی، جو تو یہ کھڑا ہو گیا تھا، اب اگر ان میں چلا گیا، ماں بھی بوڑھی ہے، اگر ماں دنیا سے چلی گئی تو یہ صحیح معنوں میں نماز جنازہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ صحیح پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کی ماں کو بخش دے، اس کو جانے نہیں دینا، تو یہی کہلوا دو کہ ماں بیمار ہے اس لیے میں آ نہیں سکتا، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی شیطان بڑا مکار یار، بڑی مطلب ایک عجیب عجیب دلیلیں بندے کو سجاتا ہے، اور اس طرح وہ دین کے ماحول سے، مدنی ماحول سے، سنتوں بھرے ماحول سے وہ بندے کو دور کرتا ہے۔ لیکن بہرحال ہے کہ پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر بندے کو موت آ جائے تو پھر کہے کہ یا اللہ کیوں مہلت نہیں دی، ایک بن جاتا دعوت اسلامی میں چلا جاتا، ان کے قافلوں میں چلا جاتا، اللہ تو مجھے مہلت دے دیتا، قافلے دین کی تبلیغ کے لیے جاتے تو اے اللہ تو مجھے مہلت دے دیتا، میں ایک قافلہ اور بڑھا دیتا، اکیلا نہیں دوسروں کو بھی لیتا جا، ابھی موقع ہے، ابھی کر لو، ابھی چلنا ہے تو چل پڑو اللہ کی راہ میں، یہ 12 دن کے لیے چلو اور کچھ آخرت کی تیاری کر لو، ورنہ دنیا کے لیے تو بندہ چل ہی رہا ہے وصول کی، اب دین کے لیے بھی چلنا سیکھ لو، اپنی تربیت کے لیے، سنتیں سیکھنے کے لیے بھی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں چلو، تاکہ یہ کہنا نہ پڑے کہ مجھے مہلت کیوں نہیں ملی کہ میں نیک بن کر دکھا دوں، اللہ تعالیٰ کو خوش کر دو، اس کے محبوب کو راضی کر دو، اور پھر چاہے کہیں بھی دنیا میں موت آئے وہاں سے جنت البقیع میں منتقل ہو جاؤ اور محبوب کے جلووں میں گم ہو جاؤ۔ کیوں کرے بزم شبستان جینا کی خواہش، جلوے یار جو شمع شب تنہائی، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول